Okay. Then today we will learn how to write small letters. Okay. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കില് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ എഴുതി മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. എല്ലാവരും നന്നായി എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ടുഡേ we will learn how to write small letter and capital letter. Okay, take your slate and pencil with you and listen here. I have a slate. So how to write small letter A. അറിയാമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ നിങ്ങളുടെ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതി മിസ്സിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. Show me, write in your slate and show me how to write small letter A. Small letter A എങ്ങനെയാ എഴുതുക? ഗായത്രി, don't do that. Okay, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ എഴുതിയാൽ മതി. എഴുതുമ്പോ ഇത്തിരി വലുതാക്കി എഴുതണേ, മിസ്സിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദൂരെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. റിഷാൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേ മോനെ, ഇത്തിരി ഒന്ന് സൂം ചെയ്തേ സ്ലേറ്റ് ഫോണിന്റെ അടുത്തോട്ട്. ആഫിയ, ഗുഡ്. ആഫിയ എഴുതി കാണിച്ചു, നന്നായിട്ടുണ്ട്, വെരി ഗുഡ്. മാനവ് ഷൈജു, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Then Muhammad Zayan MB, A and B എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, okay, good. Rushan, okay, good, very good. Then Fatima M, okay, good. Naomi, what's your slate? Gayatri Anish, okay, very good. Then Janki Manu, show me your slate. Rehan, Nihara, Nihal, turn on your video please. Naomi, please unmute. What's your slate? Ma'am, ഞങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കാം. അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ആണോ? സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കാമോ നവമി? സ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സ്ലേറ്റും പെൻസിലും മോളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, ഹനിയ ഫാത്തിമ, ഓക്കെ, ഗുഡ്. സ്ലേറ്റും പെൻസിലും എടുത്ത് പിടിച്ചോളൂ നവമി, മിസ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദെൻ റിഹാൻ, ഓക്കെ, റിഹാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആദിതയെ, ജാൻകി മനു, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ഫാത്തിമ എം കാണിച്ചു മോളെ, മോള് കാണിച്ചു അല്ലേ മിസ്സിനെ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഗുഡ്, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Nishan, Nishan, show me. Okay, good. Okay, then okay, then now listen here. We will learn how to write small letter A. Then listen here. This is the lines in your notebook. Notebook il inganeyulla oru line undavum alle. And now we are starting from the middle of the line. Okay, starting from the middle of the line and make a curve like this. Make a curve. It's a curve. Okay, make a curve like this and reaching in the bottom. Starting from the middle and make a curve like this, reaching from bottom. It is starting from the middle of the line. Okay, it is starting from middle of the line and it is reaching at the bottom. Okay, adila mugalil ninnu naduvil ninnu ingane thadangi evide etti, it is reaching from the bottom. Even next go to the top and go to the middle and again then draw a standing line. Okay, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു curve. It is starting from the middle and reaching from the bottom and then go for the middle and write a standing line downward. Okay,
Draw a standing line downward with a small curve at the bottom. Okay, നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Listen, it's your line. It's a curve starting with the bottom of the page, bottom of the line. So listen, starting from the bottom and reaching at the line, reaching at the bottom, starting from the middle, it is reaching from the bottom, and draw a standing line downward ending with a small curve. അടിയില് ചെറിയൊരു കർവ് വേണമല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു വരയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. അപ്പൊ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അവിടെ ചെറിയൊരു കർവ് കൂടെ വരക്കണം അല്ലേ? So listen once again. Listen here. Starting from the middle of the page. Draw in your slate. Draw with me in your slate. Okay. Slate-ൽ മിസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് വരക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? It is starting from the middle. നടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. And make a curve like this. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഉണ്ടാക്കുക. Reaching at the bottom. അടിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കർവ് നടുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? It is starting from the middle and reaching from the bottom. Starting from middle and reaching from the bottom, and even go for the middle again. Let us go for the middle again and just draw a standing line downward. താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര. ഇവിടുന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരക്കുക. എൻഡിങ് വിത്ത് എ സ്മോൾ കർവ്. ചെറിയ ഒരു കർവില് അവസാനിക്കണം അല്ലേ? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എ എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് വേണം? ചെറിയൊരു കർവ് വേണം ആ ലൈനിന്റെ അടിയിൽ. സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് കൂടെ കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ചെറിയൊരു വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അടിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നവമി എഴുതിയോ മോളെ? You can do that. You can with me. മിസ്സിന്റെ കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി. നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ 1-2 തവണ എഴുതുമ്പോ പഠിച്ചോളും. ഓക്കെ. മിസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എഴുതിയോ മോളെ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദെൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ. നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ start from the middle and make a curve. Start from the middle and make a curve like this. Okay, listen. Start from the middle and make a curve. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കർവ്. ഇത്രയും എഴുതുക നമ്മൾ. എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരക്കുക ഒരു കർവ്. It is starting from the middle and reaching at the bottom. അടിയിൽ എത്തുന്ന, നടുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കർവ്. ഇങ്ങനെ നടുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇവിടെ അടിയിലെത്തുന്ന ഒരു കർവ് ഇതുപോലെ വരക്കുക. കണ്ടോ? ഇതുപോലെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ. ഇങ്ങനെ നടുവിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ അടിയിൽ ഇവിടെ എത്തും. ദെൻ ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വര. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം. 3 ലെറ്റർ സൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അക്ഷരം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തോ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വര അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിൽക്കുന്നല്ലേ? ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വരയാണിത്. ഒന്നുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ചെറിയ ഒരു കർവും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു കർവ് വേണം. അതായത് ഒരു വളവ് ഇങ്ങനെ വേണം അതിന്റെ അടിയിൽ. സോ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കർവ, ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ വരക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എ ഫിനിഷ് ആകുകയുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. It is a curve starting from the middle and reaching at the bottom, and then here draw a standing line
എൻഡ് വിത്ത് സ്മോൾ കർവ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരക്കണം അല്ലേ? സ്മോൾ കർവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവില് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വരയും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ചെറിയൊരു വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ അറ്റം അല്ലെ? ചെറിയൊരു വളവ് വേണം. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കർവ് അതിന്റെ അടിയിൽ വേണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എഴുതുക. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇത്തിരി ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ എന്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ക്യാപിറ്റൽ എ എഴുതുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സ്മോൾ എ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഒക്കെ എഴുതാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ? സോറി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഒക്കെ എഴുതാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ എ മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ, ഒരു ഏകദേശം ഒരു നടുവിലായിട്ട് എന്ത് വെക്കുക? നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഡ്രോ എ കർവ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുക. കർവ്. ഓക്കെ, ദെൻ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഡൗൺവേർഡ്, താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എങ്ങനെ? ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഡൗൺവേർഡ്, താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എൻഡ് വിത്ത് എ കർവ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞിട്ടുള്ള കർവ്, ഒരു കർവുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം? ലൈൻ, സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ. ഓക്കെ, then show me your small letter A. എഴുതിയവരൊക്കെ മിസ്സിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ. Okay, good. Okay, good. Adidev, show me. Hania Fatima, good. Naomi, show me. Okay, in your next class, keep a slate with you. Okay, okay, mole. Next class il endu cheya? Oru സ്ലേറ്റ് കയ്യിൽ കരുതുക കേട്ടോ. സ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് മാച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ആൻഡ് മേക്ക് എ കർവ് റീച്ചിങ് ദ ബോട്ടം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ and make a curve reaching the bottom and draw a standing line downward ending with a small curve. കണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ. ഈസിയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ and ending at the bottom and draw a standing line ending with a small curve. That is A. നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അടിയിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അടിയിൽ കുഞ്ഞു കർവ് കൊടുക്കുക. വെരി ഈസി. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ലിസൺ വൺസ് അഗെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ നോട്ട്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈനിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മുകളിൽ താഴെ കുറെ ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കുറെ ലൈൻസ് താഴെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ കർവ്. ഡ്രോ എ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗോ ഫോർ ദ ടോപ്പ്. ഗോ ഫോർ ദ ടോപ്പ്, അതായത് ഈ മിഡിലിൽ പോവുക. ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, end with a small curve. This is A. Clear? Small letter A is clear. നന്നായി എഴുതാൻ അറിയുന്നവരുമുണ്ട്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് അല്ലെ? നന്നായിട്ട് എഴുതി മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത മക്കളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എഴുതാൻ കിട്ടാത്തവരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ആദ്യം എന്ത് എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ല, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? മിസ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മിസ്സിനും അറിയില്ലായിരുന്നു, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും അല്ലെ? കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല, ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ?
പഠിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ദിവസം പഠിക്കും. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുത്തിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മിസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എഴുതുന്നത് എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കപ്പോ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ ലൈൻ, ഇങ്ങനെ 2 ലൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നോട്ട്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ലൈൻസ്. സോ ഡ്രോ 2 ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ആണ്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വരയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ. ദെൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒരു വര നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഈ രണ്ടാമത് മിസ് വരച്ചത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, ഇതെന്താണ്? ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ. ഇത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമതുള്ളത് അവിടെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആണത്, അവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ആണ്, ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ഈ 2 ലൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? എ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എ എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരക്കണം. എങ്ങനെ? ചെറിയ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട്, സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ, ചെറിയ ഒരു, ഇവിടെ നിന്ന് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരക്കുക അല്ലെ. ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ടു ലെഫ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വരയാണ് അല്ലെ. മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അത് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു വര നമ്മൾ വരക്കുക. ഓക്കെ, ഫാത്തിമായം മിസ് കണ്ടു, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മിസ് ഈ വരച്ചതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചേ. It is a slanting line and here we are draw another slanting line to the right. ഇനി നമ്മൾ വലതു ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക്. Draw a slanting line to the left and again touch with the top and draw a slanting line to right. ഇങ്ങനെ വരച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ ഇതിൽ വരച്ചാൽ എന്തായി? എ ആവും അല്ലെ. ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ? നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടാണ് ഇതിൽ വരക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. റിഹാൻ, വെരി ഗുഡ്. റിഹാൻ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. ഇതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ജാനകി മനു, what are you doing there? Listen, are you crying there? Draw with me. മിസ് വരക്കുമ്പോ മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ നമ്മൾ വരക്കണം. ഓക്കെ ആഫിയ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ, ഒരു സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറമുള്ള സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുക്കുക. കണ്ടോ? നടുവിലെ കൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ, ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ. ഓക്കെ, വെരി ഈസി. Draw a slanting line to left, again draw a slanting line to right and draw a sleeping line. It is A. Listen once again. Draw a slanting line to left. ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈൻ, ഒരു ചെരിഞ്ഞ വര, അതിനെയാണ് സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Again touch with the slanting line. Draw a slanting line to right side and draw a sleeping line across 2 slanting lines. ഈ 2 സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ വരക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് എ, ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് സ്മോൾ എ. ക്യാപിറ്റൽ എയും സ്മോൾ എയും ആണ് അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ,
Once again, listen how to write capital letter A. Start from the top. മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? And draw a slanting line downward to left. Again, touch with this slanting line. Again, draw a slanting line to right. അതായത് opposite side ലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു slanting line. Okay. Then now we are going to draw a sleeping line between the two slanting lines. ഈ രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ വരകൾക്കും ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൂടെ കൊടുക്കാം. This is capital letter A. Clear? എല്ലാവരും സ്മോൾ ലെറ്റർ A and capital A എഴുതാൻ പഠിച്ചോ? ആയോ? റെഡി ആയോ? Capital letter A വളരെ ഈസി ആണല്ലേ? Naomi, can you draw the capital A? Show me. എവിടെയാ വരച്ചിട്ടുള്ളത്? നോക്കട്ടെ. നല്ല മോളാണ്. എവിടെ? ക്യാപിറ്റൽ എ എവിടെ? വളരെ ഈസി അല്ലേ? പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് എ എഴുതുമ്പോൾ റിഷാൻ, why are you so gloomy? എന്താ റിഷാൻ? ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലോ റിഷാൻ. എന്താണ്? അത് എഴുതാൻ മടിച്ചിട്ട്. എഴുതാൻ മടിയാണോ? അയ്യോ, മിസ് കരുതി റിഷാൻ നല്ല ഗുഡ് ബോയ് ആണെന്നാണല്ലോ. മിസ്സിനോട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, നല്ല ഗുഡ് ബോയ് ആണെന്ന്. അയ്യോ, ബാഡ് ബോയ് ആയിരുന്നോ? നല്ല മോനാണ് റിഷാൻ. ലിസൺ ഹിയർ, നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ? നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പ് ആരാണോ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തരുന്നത്. ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കട്ടെ. നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മള്. നല്ലതാണെങ്കിലേ തരുള്ളൂ. എഴുതാനൊന്നും മടിയുള്ളവർക്കൊന്നും തരില്ല കേട്ടോ റിഷാൻ. നല്ല മോനാവണേ. ഓക്കെ. ആ, ഗുഡ് ബോയ്. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയേ ക്യാപിറ്റൽ എയും സ്മോൾ എയും. നല്ല മോനാണ് റിഷാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് എഴുതി. ചില ആളുകളെ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്? ഇതൊന്ന് നോക്കണേ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. This is a wrong method. Never do like this. Okay? That is very wrong. ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്. എഴുതുമ്പോ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇതെന്താണ്? ഒരു കർവ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് അതിനൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ കൊടുത്തു. നെവർ ഡു ദിസ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാൻഡിംഗ് ലൈൻ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. സ്മോൾ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എ. Gayatri, show me your small a and capital A. Good girl. Good girl. Okay. ആയല്ലോ അല്ലേ? സ്മോൾ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എ നമ്മളത് പഠിച്ചു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ എ, എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Then ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്? ബി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? ബി ഒക്കെ കുറെ പേർക്ക് അറിയാം. ഒന്ന് മിസ്സിനെ എഴുതി കാണിച്ചേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്. സ്മോൾ ബി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എത്ര പേർക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട്? Janti Manu, nice. Small a and capital A, very good. Then now write small b and capital B. Muhammad Zayan MP, yes, very good. But a small b and capital B. Good boy. Then Harshal, small b, capital B, very good.
Very good. Then Zayan, sorry, Nishan. നിഷാന്റെ ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ മോനെ? എന്താണത് മുമ്പിൽ എന്തോ ഒരു മിറർ പോലെ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതാണോ അത്? ഓ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എന്താണ് മോനെ അത്? എന്താണ്? മിസ്സിന് ക്ലിയർ ആയില്ല മോനെ. മിസ്സേ അത് സ്ക്രീൻ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചതാ. ഓ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് നിഷാനെ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Then okay, Afia. Okay, very good. Small b and capital B. Manav Shaiju, small b, capital B. Very good. Then Rishan, show me small letter B and capital letter B. Fatima M. Okay, good. Good girl. Okay. Then where are the small letter B, capital letter B? എഴുതിയവര് മിസ്സിനെ കാണിക്കണേ. ജാനകി എഴുതിയോ മോളെ? Naomi, turn on your video please. Hania Fatima, also turn on your video. Never turn off your video while class is going on, okay? Hania Fatima, can you hear me? Please turn on your video. If you're having any trouble to turn on your video, please inform me before our class is started, okay? Naomi, എഴുതിയോ മോളെ? എവിടെ? Okay. Okay, good girl. Okay, good girl. Very good. Okay. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നവമി? നവമി അല്ലേ പറഞ്ഞ അറിയില്ലാന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു, എത്ര പെട്ടെന്ന് ഗുഡ് ഗേൾ ആയി നവമി. വെരി ഗുഡ്. Then Muhammad Marwan. Okay, okay, good. Muhammad Rizwan. Okay, very good. Then Janki Manu. Very good, very good. Then okay, okay. Syed finish. Okay, good, good boy. Manav Shaiju, കാണിച്ചോ മോനെ? മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലേ? Okay, good boy, good boy. Okay. Rishan, എന്താണ് റിഷാൻ? നല്ല മോനാണല്ലോ റിഷാൻ. പിന്നെ ഇന്നെന്ത് പറ്റി? മടിയുണ്ടോ? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരണോ? അജിത് സാറിനെ കൂട്ടി വരട്ടെ? മടിയുള്ളവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആൻഡ് സ്മോൾ ബി എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ലിസൺ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ടോപ്പ്, എൻഡിങ് വിത്ത് ബോട്ടം. മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ബി ഉണ്ട് അല്ലേ? Then make a curve. Then make a curve like this. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കർവ് വരക്കുക അല്ലേ? ഒരു കർവ്. Touch with the standing line. Start with the top and touch with the middle of the standing line. Standing line മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈനിന്റെ നടുവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വരക്കുക. സോറി, ഒരു കർവ് നമ്മൾ വരക്കുക അല്ലേ? Listen. Draw a standing line between the two lines, starting with the top, ending with the bottom. Draw a standing line. Standing line എന്താണ്?
ഒരു വര നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുക അല്ലേ? Can you see this? It's a standing line starting with the top and ending with the bottom between two lines. Okay. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ just do like this. It's a standing line. Then draw a curve. ഒരു കർവ് വരയ്ക്കണം. ഒരു വളഞ്ഞ റാ പോലെയുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ കർവ് എന്ന് പറയുക. It is from starting with the top of the standing line. ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈനിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So listen, it is starting with the standing line and end with the middle of the standing line. Okay. Standing line ന്റെ മിഡിലിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവ്. Just draw a curve like this, touching with the standing line. Starting with the top of the standing line and end with the middle of the standing line. We already draw. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈനിന് മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നടുവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. Okay. Can you see this? Okay. Then again draw a curve like this, starting with the middle of the standing line and touch with the end of the standing line like this. Listen. Again draw a curve, starting with the middle of the standing line. Standing line ന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു കർവ് അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈനിന്റെ നടുവ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കർവ് വരച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം. And starting with the middle of the standing line. Starting with the middle of the standing line, draw a curve, end with the bottom of the standing line we already drawn like this. Like this. Can you see this? This is capital B. Okay. This is capital B. Okay. Draw a standing line first. And it is started with the top of the standing line and end with the middle of the standing line and again start with the middle of the standing line and end with the bottom of the standing line. It is small letter B. Clear? ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ച് എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ. Very good. Afia, very good. Good. Okay, Rehan, very good. Muhammad Zayan, very good. Then Nishan, okay, nice, very good. Hania Fatima, good, very good. Then Harshal, show me your capital B. Okay, Muhammad Marwan, okay, Mone, good, very good. Then Manav Shaiju, very good. Rishan DM, very good. നല്ല മോനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ് മടി? നല്ല മോനാണല്ലേ? Good, very good. Gayatri, show me your capital B. മിസ്സിനൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ. Okay, okay, very good, very good. Janaki Manu, Muhammad Rizwan, okay, good, very good. Janaki Manu, show me your capital B. Then Fatima M, okay, good. Nihara Nihal, very good, very good. Okay, very good. Nihal, show me your B. Okay, okay, good boy, okay. Then, okay, then now we will learn how to write small letter B. Okay. ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അല്ലേ? എന്നാല് ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്യാപിറ്റൽ എ, സ്മോൾ എ, ക്യാപിറ്റൽ ബി, ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സും നന്നായി എഴുതിയിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ. ഓക്കെ, then it's time to wind up, and I'm going to wind up this class and see you in the next class. Tata, bye bye. Okay, tata, bye.
ബൈ. നവമി മോളെ 2-3 തവണ ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ടാറ്റ സീ യു. ഓക്കെ ബൈ.